एजेंडा एक है मोर्चे तीन जगह के उपर क्यों ने। मैं क्या भी पहली गल तो मैं ऐसे समय के उपर किंतु नहीं करना चाहता। जे तीन दे भी चार हो जाएंगे मैनू कोई दिक्कत नहीं, पर एजेंडा एक होना चाहिए। मैनू इंज लगता पाया भी इत्थों तुहाडी तैयारी की जा रही है, तुहानू घड़िया जा रहा है। वोटां तुहानू पावांगे पर गवांढी नू एक रात ठाणे कटाउणी है। आ तुहाडीआं मंगां ने। पोलीटिकल लीडर्स ने तुहाडा विवेक इन्ना कु खत्म कर दिता, इस हद तक लैके आ गए भी मेरा नुकसान हो रहा तो मैनू पता नहीं लगता। ये न्योलिया ने सरियां दबदे रहना जे तुसी अपनी स्ट्रैटजी ना बदली ते। पंजाब भरा इत्थों जदों मुड़ के जाणगे पता नहीं किधरों दी शाम नूं अपने घर अपड़नगे, ते जदों परिवार आके पूछेगा हाँ जी लेट क्यों हो गए, उन्हें मोर्चा नहीं कहना, उन्हें स्यापा कहना है। उन्हें कहना जिहड़े आ स्यापा पा के राह च बैठे हैं ना, वो इन्हां ने जे करनल लीडरां दे घर घेरन वो ते इन्हां कोलों हुंदा नहीं। सियाणा आगू वो हुंदा है जिहड़ा घट नुकसान करवाए दे उपर तुहानूं वड्डा फायदा लैके दे देवे। गुरु पातशाहां दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए और आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू लगता है भी गूंज चंगी पैनी चाहिए है तुहाडी, गज बज के बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कई वीर मैनू भी सवाल करते हैं, तो हो सकता मेरे वीर दीप सिद्धू ते भी सवाल करते होण कि तुहाडे इत्थे मोर्चा लाउण दे नाल कि ये जिहड़े कानून बने ने ये वापस हो जाणगे। देखो आपां कई बारी ना बिल्कुल अखीर ते अपड़ जाने आ, कई प्रकार के सवाल। मैं कहना मेरे तो सवाल भाई साहब एजेंडा एक है मोर्चे तीन जगह के उपर क्यों ने। मैं क्या भी पहली गल तो मैं ऐसे समय के उपर किंतु नहीं करना चाहता। जे तीन दे भी चार हो जाएंगे मैनू कोई दिक्कत नहीं, पर एजेंडा एक होना चाहिए। आपस दे विच ना उलझीए। बोलो बई सहमत हो इस गल दे नाल? आपस दे विच ना उलझीए, एजेंडा साडा एक होना चाहिए, गल ही कोई नहीं। और अगली गल मैं करा, जिहड़े वीर बार बार पुछदे ने भी तुहाडे इकट्ठ करन दे नाल, तुहाडे इत्थे मोर्चा लाउण दे नाल, तुहाडे आउण जाण दे नाल कहंदे की गल ये बिल वापस हो जाणगे। देखो गल कल्ले इन्हां कानूनां दी ना करिए, बेनती है मेरी बड़ी बरीकी नाल समझिया जे। चैलेंज एक तो एक आउंदा ही रहिंदा है। इस तो पहलां भी बड़े आए ने, ये भी आया ते इस तो अगे भी आउणगे। मैं तुहानूं एक छोटी जी गल करदा मां। फस्ट टाइम मेरा एक जगह ते बड़ा भारी विरोध हो गया, और मेरे विरोध हुंदे ने, मेरे नाल जाण वाले वीरां नूं पता है मेरे विरोध हुंदे ने। एक जगह ते बड़ा भारी विरोध हो गया। मैं अपने पिता जी नूं आके दस्सिया, मैं कहा जी मेरा फस्ट टाइम अज विरोध होया। उन्होंने गल बड़ी प्यारी कही, कहन लगे काका जे मुद्दे चुकने ने, मुद्दियां दी गल करनी है, अज दे समय दी गंदी राजनीति दी गल करनी है, कहन लगे फिर तेरा एक जगह के उपर नहीं कई जगह विरोध हो सकता है, तेनू खुद नू मैंटली प्रपेयर होकर चलना पैना है। मैनू बापू की गल याद आई, मैं कहा वाकई मैनू मैंटली प्रपेयर होकर चलना चाहिए। उही गल मैं तुहानू कहनी चाहना, इत्थों अपना विवेक कढ़ के जाओ। ये कल्ला ये चैलेंज नहीं, इस तो बाद भी चैलेंज आउणगे। मत समझो कि कल्ले इत्थे उन्हां तिन्नां कानूनां दी गल है। मैनू इंज लगदा पिया भी इत्थों तुहाडी तैयारी की जा रही है, तुहानू घड़िया जा रहा है। हुण मन दे विच ख्याल आवेगा भी वो किवें। देखो पत्रकार भी हाँ ते प्रचारक भी हाँ। मैं तुहानू इतिहास दे विचों भी एक दो उदाहरणां देंगा ते अजोके समय दियां देंगा। एक चीज़ सारे चेते रखिया जे, जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की दिल्ली की धरती ते शहादत हुंदी है, ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज, गोबिंद राय नाम सी उदों, उन्हां दी एज किन्नी सी? इतिहासकार लिखते ने 9 साल। किन्नी जी? 9 साल। तो जदों सत्कारयोग माता गुजरी जी ने, वैसे मैं माता गुजरी जी की जदों हिस्टरी पढ़दा मैं ना, तो मेरा अंदर मेरे ते बड़े वड्डे वड्डे सवाल करदा है। अज जिन्ने मेरे वीर भरा बैठे ने, साडे घर किते 1 साल लाद ना होवे, मैनू लगदा भी असी डॉक्टर कोई नहीं छड्डदे। जे 2 साल ना होवे मैनू लगदा असी बाबा कोई नहीं छड्डदे। मैनू भी कई बारी किसी घर च बैठे होईए ना, कहंदे बाबा जी साडी नूंह राणी है, झोली दे विच फल पाओ। मैं कहा जी फल खाण वाला वां, झोलियां च पाउण वाला बाबा नहीं मैं। मैनू कहना पैंदा साडे पहले साल घर दे विच लाद ना होवे, असी डॉक्टर कोई नहीं छड्डदे, दूजे साल ना होवे, असी कोई बाबा नहीं छड्डदे।
ਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ 80 ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਹੰਦ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਏਜ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਲੇ 32 ਸਾਲ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਗਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਪਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਆਪਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕੋਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਇਹ ਐਸਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਸਮਝੋ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਆਹ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਭੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਤੀਜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੀ ਖਤਮ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਈਏ ਔਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣ ਹੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੰਮੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਲਖਈਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, 4 ਚਫੇਰੇ, ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਖਈਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ 40 ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਦੀ, ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਲਖਈਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ 40 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮਲਖਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ 40 ਦਾ ਪਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 38 ਸਾਲ, 39ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਵੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 39ਵੇਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? MLA ਸਾਹਿਬ ਦਸਤੀ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਾਣੇ ਕਟਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋੜੀ ਪੱਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਥੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊ ਤੇ ਕੌਣ ਦਊ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸક્ષਮ ਹੋਈਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵੀਰ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸੱਪ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਂਝ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਿਓਲਾ ਸੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਓਲਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਪ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਓਲਾ ਸਿਰੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਓਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰੀਆਂ ਦੱਬਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾ ਬਦਲੀ। ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਐ ਮਾਰਦਾ ਡੰਗ ਜਿਹਾ, ਨਿਓਲਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਖੰਭ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਓਲਾ ਸਿਰੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿਓਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨੱਪੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਓਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਾ ਕਹੋ ਵੀ ਡੰਗ ਸਾਡਾ ਬੜਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਨਿਓਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੱਧਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ ਬੰਦ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਜੇ ਗੰਢ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੰਦਨ ਕਿਉਂ ਬਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ 50 ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਪੜਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਪਾ ਕਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਖਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੱਜ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ
ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੰਬਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚੰਡੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੋਸੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੋਸੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਡੇ ਚੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਹ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਬਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰ, ਦਬਾ ਦਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਈਏ, ਚੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਚੱਲੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ, ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੰਮਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਖਾਊਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬੇਬੇਕੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਵਿਵੇਕ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ SGPC ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਉਹ ਦਬਾ ਦਬ ਜੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਲ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜੰਦਾ ਠੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਣੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਬੋਲੋ, ਹੁੰਦਾ ਅੰਤਰ? ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਂਭਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਟੁੱਟ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਕੱਢਣ, ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ, ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਖਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ,
ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੁਹਾਗਾ ਖੇਤ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟੇਦਾਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸੰਕੋਚਨ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ। ਬੋਲੋ ਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆ ਬਣ ਗਏ। ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ। ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗੂ ਬਾਲਣਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਟੂ ਡੇਟ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਖਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ। ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਨੈਣ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਨੈਣ ਤੇ ਦੇਣੀ ਲਾਹ, ਤੇ ਬਨੈਣ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚੰਮ ਕਾਲਾ, ਬਨੈਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਮ ਸਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੰਮ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚੰਮ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧੀਆਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਖੋਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਆਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਖੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਬਣੇ, ਕਿਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੱਗਾ ਪਾਉਣ। ਫਾਹਾ ਕੋ ਹੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਬੁਲਾਰਾ ਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕਦਿਆਂ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਖੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਪੜਿਆ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਲਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੌਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸੋ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਪਈ ਏ ਹਰ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਹੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ?
ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਗਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਅਪੜਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਉੱਥੇ ਅਪੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਬੜਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਫਤਿਹ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।